présence d'Andrei Sakharov, député du premier parlement de la Fédération de Russie, qui a lancé le plus grand mouvement pour les droits de l'homme, за права человека, en Russie, et qui aujourd'hui, qui a manifesté depuis le début de la guerre à Moscou, et aujourd'hui, il nous fait l'honneur d'être parmi nous. Лев Пономарев. Спасибо. Merci. Спасибо, что я в этот день оказался на этой площади. Спасибо гражданам Франции, французскому государству за то, что они активно поддерживают Украину в этой несправедливой войне, которую начала агрессивная Россия, и надеюсь, и дальше будет поддерживать. Так что спасибо вам. Je remercie la France et le peuple français. Je suis contente d'être aujourd'hui ici. Je vous remercie de venir ici et de se prononcer contre cette guerre. Я хочу заполнить некоторые лакуны, которые возникли в предыдущих выступлениях. Не буду повторять основные, может повторю, но кратко, основные лозунги. Но хочу сказать, что 12 июня, не случайно вы собрались, 12 июня это особый день для России. Для какой России? Не путинской России, а демократической России. Такая была. J'aimerais rajouter quelques mots par rapport à l'intervention précédente. J'espère que je ne vais pas beaucoup me répéter. Aujourd'hui, on est le 12 juin et c'est une journée très importante pour beaucoup de Russes. Et c'est surtout un jour important pour la Russie démocratique qui a existé en vrai. 12 июня 90 года Россия приняла декларацию независимости, объявив то, что Россия является демократическим, свободным государством от коммунистов. И я должен сказать, что это было одной из вершин нашей демократической революции. Вторая вершина была через год, в 91 году, 12 июня. Тогда мы выбрали впервые за столетие, тысячелетие России руководитель государства как бы не принял эстафету, как императоры передавали один другому, а принял всенародных демократических выборов. Им президентом демократической России стал Борис Ельцин. И я был одним из тех, кто руководил общественной организацией, она вторым называлась «Демократическая Россия», которую привели Ельцина к победе. Le 12 juin 1990, c'est la journée la journée de l'indépendance de la Russie, quand la Russie s'est prononcée comme un pays libre de communistes, comme un pays démocratique. Et c'était le premier sommet, on peut dire, de notre liberté. Et le deuxième sommet, c'était un an après, quand depuis des centaines d'années, on peut dire, en tant que pays, nous avons prononcé, nous avons organisé des élections démocratiques. Suite à ces élections, c'est Boris Yeltsin qui est devenu président et moi, à l'époque, je suis devenue chef du mouvement La Russie démocratique. Так что Россия была демократической. Давайте поприветствуем, вспомним об этом. La Russie a, pour de vrai, été un pays démocratique et il faut se rappeler de ça. В этом и есть праздник, понимаете? Вот мы сейчас одновременно участвуем в страшном, в дне, которое посвящено страшным преступлениям, которые делает путинская Россия. Но одновременно для меня это праздник, поймите меня. И для вас тоже, я надеюсь, большинство. Donc c'est pour de vrai, on peut dire que c'est une fête parce que d'un côté on est des participants, on peut dire volontaires de cette action criminelle menée par la Russie de Poutine, mais en même temps aujourd'hui c'est quand même une fête qui pour moi reste une fête et j'espère qu'elle le reste pour vous aussi. Теперь что происходит? Здесь об этом многие мои предыдущие ораторы говорили. Россия самая агрессивная страна в мире практически. Она ведет агрессивную политику, где каждый день убивают сотни людей, и женщин, и детей. И одновременно она угрожает не только миру, я говорю, но и цивилизации, человеческой цивилизации. Потому что Путин регулярно жонглирует ядерной бомбой. Не уступите мне, вот у меня в руках ядерный круг, поэтому он очень опасен. Путин — это последователь Гитлера. Реально. Путин — это второй Гитлер в Европе.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui en parle et les orateurs précédents l'ont déjà dit que la Russie, c'est l'un des pays les plus agressifs du monde. Elle mène une politique agressive suite à laquelle il y a des femmes et des enfants, des centaines de personnes qui meurent tous les jours. Et en fait, la Russie menace la civilisation même de notre planète. Le Poutine, il joue en fait avec l'arme nucléaire. Il tient ses doigts sur le bouton nucléaire en menaçant toute la planète. Donc Poutine est dangereux et je peux dire que Poutine, en fait, il va sur les pas de Hitler. Международная общественность, разные государства сломали голову, как остановить Путина. Потому что есть два варианта. Они оба плохие. Один вариант – вести переговоры, добиться того, чтобы Путин в этот момент остановился, начал мирные переговоры, но при этом получается, что надо признать украинские районы, регионы, которые он уже занял. И это нельзя допускать. Если это допустить, то будет очень похоже на Мюнхенский сговор. Это хорошо известно, к чему привело. Гитлер почувствовал свои мускулы и начал уже мировую войну, Вторую мировую войну. Donc tous les dirigeants du monde, tous les pays du monde se cassent la tête en essayant de comprendre comment est-ce qu'on peut arrêter Poutine. Et il y a deux possibilités, bon les deux variants sont mauvais. La première possibilité c'est de mener des pourparlers, mais alors si on veut que ces pourparlers aboutissent, il faut alors reconnaître les régions de l'Ukraine qui ont déjà été occupées par la Russie. Et donc si on procède de cette façon, ça va nous rappeler de la situation qui s'est passée à Munich à l'époque du XXe siècle. Parce que Hitler, il s'est senti puissant après ça, il a commencé la Deuxième Guerre mondiale. Второй вариант – продолжать поддерживать украинцев, что правильно, я не потому что это критикую. Второй вариант – поддерживать максимально украинцев, чтобы они тоже вели войну до победного конца. Никто не понимает, что такое победный конец, и, например, не будет ли ядерной бомбы использована Путин в этом случае. Одна из главных проблем. Какой выход? Donc la deuxième solution qui peut être proposée, c'est de continuer à supporter l'Ukraine, continuer toujours, ne rien lâcher au maximum pour que les Ukrainiens puissent au final gagner cette guerre. Mais ça nous fait poser beaucoup de questions sur ce qui va s'en suivre. Par exemple, est-ce que Poutine va vraiment utiliser l'arme nucléaire? Выход только один, что российский народ должен убрать Путина. Вот другого варианта нет. Это очень сложная проблема. Donc il existe la seule et unique solution, c'est que le peuple russe fasse dégager Poutine, qu'il fasse en sorte qu'il ne soit plus président, parce que c'est comme ça qu'on peut sortir de cette situation. В России жесточайшая полицейская диктатура, жесточайшая. И поэтому люди, которые, как уже Сергей Гурьев говорил, сотни людей задержаны, тысячи людей задержаны, сотни уже подверглись наказанию административному и уголовному. Но это не значит, что уже, как говорится, конец. Народ, я уверен, будет просыпаться. И в этом задача таких, как я, общественных деятелей и политических деятелей России. Мы будем делать все, чтобы возникло новое демократическое движение, которое перед собой задачу превратить Россию, вернуть Россию к демократии, как это было в 90-е годы. И потом в 90-е годы показывают, что российский народ, с российским народом это можно сделать. И более того, хочу вас убедить, что большинство россиян против войны. Другое дело, что официальный опрос это не показывает. Так что заканчивая, хочу сказать, Россия будет свободной. 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 Pour traduire ce qui a été dit avant, la Russie, en fait, en Russie, on vit une dictature policière très puissante, très. Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Героям слава! Все, спасибо. Thank you very much.
Et la dernière phrase, les derniers mots de M. Ponomarev, c'était que le peuple russe va se réveiller, même s'il y a toujours des centaines de personnes qui ont été, qui se trouvent en prison, des milliers de personnes arrêtées. Le peuple russe va s'arrêter et donc s'attache et l'attache aussi des politiciens en Russie, c'est de faire en sorte qu'il y ait un nouveau mouvement démocratique en Russie, qu'il y ait le peuple russe qui soit le pays qui soit démocratique comme dans les années 90, et c'est possible. Incertitude. En réalité, on a des pistes de réflexion et ça, c'est certainement utile, mais soyons conscients que nous sommes dans une situation d'incertitude extrêmement grande. Alors, pour voir à quel point l'époque a changé, rien de tel que de repartir du point de départ. Si le point de départ est 1991, 89, 91, la fin de la guerre froide, l'effondrement de l'Union soviétique, et rappelons-nous, on était en novembre 90 à Paris, réunion des États membres de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, qui ont alors salué, je cite, l'ère de la confrontation et de la division en Europe, et pour saluer aussi une Europe, je cite, entière et libre, qui prenait un nouveau départ. Cette réconciliation apparaissait d'autant plus importante qu'on vivait à ce moment-là une période de désarmement nucléaire, mais pas seulement, aussi d'instauration de mesures de confiance, donc qui allaient tout à fait dans le sens de la déclaration de la charte pour la nouvelle Europe. Et puis rappelons-nous, quelques mois plus tard, l'Union soviétique s'effondrait, Boris Yeltsin arrivait au pouvoir et annonçait que son objectif était de faire de ce qu'il appelait la nouvelle Russie une puissance démocratique dotée d'une économie de marché, une puissance, je cite, civilisée et normale, dont les vrais amis étaient les États occidentaux. Et donc, eh bien, on avait l'impression à ce moment-là qu'il n'y avait plus de relations interétatiques, il n'y avait plus que des relations intra-occidentales basées sur des valeurs communes. Vous voyez qu'entre ce que nous vivons aujourd'hui et ce que nous avons vécu il y a 30 ans, il y a tout simplement un monde qui s'est progressivement complexifié, puis délité, et nous entrons maintenant dans un autre monde, c'est un changement d'époque manifeste, et donc notre propos à tous les trois, c'est d'essayer aujourd'hui, d'essayer de voir en quoi consiste ce changement d'époque. Alors, je me pencherai sur 4 points. D'abord l'Ukraine, parce que c'est le point essentiel, central de tous les événements d'aujourd'hui. D'autre part, la Russie, parce qu'à sa façon, elle est aussi un maillon essentiel. Et puis, ça nous amène à parler de l'Europe, mais on ne peut pas se limiter à l'Europe. Il y a aussi les relations, nos relations avec le reste du monde. Donc, vous voyez que finalement, l'impact de cette invasion de l'Ukraine est planétaire. Alors, premier point, l'Ukraine. L'invasion de l'Ukraine confirme sa sortie de la sphère d'influence russe, de l'Empire russe. Je vais y revenir, je suis tout à fait d'accord avec ce que Mykola Ryabchuk a dit, et ça confirme aussi son intégration dans la communauté européenne. Alors, l'ancrage de l'Ukraine à l'Union européenne, en fait, c'est déjà une réalité depuis longtemps. Rappelons-nous que l'Ukraine a signé en 2014 avec l'Union européenne un accord d'association qui comprend aussi un accord de libre-échange approfondi, que les Ukrainiens bénéficient depuis, si ma mémoire est bonne, 2017, un régime sans visa pour les visas de court séjour, que les Ukrainiens sont très nombreux depuis de très longues années à partir travailler ou faire des études, alors d'abord en Pologne et dans les pays limitrophes, mais aussi en Italie, au Portugal, en Espagne, en France aussi, peut-être dans une moindre mesure, mais enfin, des liens ont été créés au niveau des Ukrainiens
avec l'Europe depuis très longtemps, ce qui explique aussi la chaleur de l'accueil des réfugiés ukrainiens dans les pays européens. En fait, les liens, ils existaient déjà. La guerre a donné à cet ancrage une nouvelle impulsion. Vous le savez, l'Ukraine a déposé officiellement sa candidature à l'Union européenne et l'Union européenne va répondre dans les jours à venir. Alors, une Ukraine déjà ancrée à l'Union européenne, mais avec de lourdes incertitudes, puisque tout d'abord, de quoi parle-t-on quand on parle de l'Ukraine? Malheureusement, aujourd'hui, du fait de cette horrible invasion russe, on ne sait pas dans quelles frontières sera l'Ukraine. Est-ce que ce seront les frontières d'avant 2014, c'est-à-dire avant l'annexion de la Crimée et l'intervention dans le Donbass, ou alors les frontières d'avant le 24 février? En réalité, il y a là un grand point d'interrogation. En concernant la question de l'Union européenne, Oksana en a parlé très clairement. Je n'ai pas besoin de revenir là-dessus très longuement. Je ne doute pas que l'Ukraine reçoive le statut de pays candidat de la part de l'Union européenne, mais en réalité, je veux dire, une autre histoire s'ouvre, c'est-à-dire dans quelles conditions est-ce que l'Ukraine va pouvoir adhérer à l'Union européenne et à quelle échéance? L'Ukraine, les dirigeants européens ont reconnu qu'elle faisait partie de la famille européenne, mais pour autant l'adhésion n'est pas pour demain. Oksana a rappelé les propos de M. Macron sur la question, et d'autre part, eh bien, l'idée macronienne d'une communauté politique européenne qui rejoint l'idée des dirigeants italiens Enrico Letta et Mario Draghi d'une confédération européenne, tout ça, pour le moment, manque un peu de substance. Tout est à définir. En réalité, ce qui est important, c'est bien sûr l'adhésion. Le but final, ça c'est clair. Mais c'est aussi de savoir quel est le projet qui va être proposé à l'Ukraine qui lui permettra de mener à bien les réformes qui conditionnent l'adhésion. Les réformes à faire, je crois que vous en avez tous les deux parlé, nous sommes tous conscients qu'elles existent. L'Ukraine a avancé au fil du temps des années sur la voie de la démocratisation, ça c'est une certitude. Je rappellerai juste que l'Ukraine est depuis les années 90 une démocratie électorale, que d'autre part il y a en Ukraine une société civile qui est extrêmement active, nous le savions, la guerre l'a confirmé, la résistance ukrainienne l'a confirmé, mais cette société civile, elle existait bien avant, et bon, elle a été montrée entre autres au moment de la Révolution orange en 2004 et au moment de l'Euromaïdan en 2013-2014. Et donc, mais en même temps, eh bien, on ne peut pas se limiter à cela, il faut aussi reconnaître que l'Ukraine a aussi des progrès à faire sur la voie de la démocratie. Je me référerai d'une part à tout ce qui concerne la réforme de la justice, et puis d'autre part le problème de la corruption qui est important en Ukraine, comme malheureusement dans beaucoup d'autres des pays de l'ex-soviétique. Alors, autre point d'interrogation pour l'Ukraine, la question du système de sécurité dont l'Ukraine sera dotée. Oksana en a longuement parlé. La question de la neutralité, en réalité, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on voit en définitive qu'il y a déjà eu des négociations russo-ukrainiennes qui ont mené déjà à une ébauche de quelque chose qui pourrait être un projet de neutralité ukrainienne. Mais cette neutralité, eh bien, elle est très complexe parce que Oksana a rappelé que de toute façon, c'était la question de l'OTAN, mais enfin, il y a des questions de sécurité qui sont inscrites déjà dans la Constitution. Entre 2010 et 2014, l'Ukraine était déjà un pays hors bloc. Or, en 2014, eh bien, la Russie a annexé la Crimée et est intervenue dans le Donbass. Donc, la neutralité de l'Ukraine n'a en aucune manière
empêcher cette annexion et cette intervention. Et donc, sur les conditions de la neutralité, il est clair que là, il y a encore beaucoup de travail à faire. J'ai trouvé très intéressante le fait que Oksana ait souligné la compétence de l'armée ukrainienne, et en effet, avoir des forces armées qui seraient puissantes crédibiliserait en quelque sorte une neutralité. J'ai dit que c'était compliqué, c'est aussi une question compliquée parce que eh bien, la Suède et la Finlande, vous le savez, ont demandé à adhérer à l'Alliance Atlantique. Or, ces deux pays étaient des pays neutres, et donc leur candidature à l'OTAN signifie très clairement que face à la menace russe, ces pays considèrent que la neutralité n'est pas suffisante. Et donc, eh bien, si ce n'est pas suffisant pour la Suède et pour la Finlande, pourquoi est-ce que ça serait suffisant pour l'Ukraine? Donc, il y a encore beaucoup de choses à discuter. Dernier point sur l'Ukraine que je voudrais souligner, quelles seront demain les relations de l'Ukraine avec la Russie? Alors, eh bien, déjà un problème majeur, déjà il faut finir cette guerre, et malheureusement, pour le moment, on n'en voit pas le bout. Il faut arriver à répondre à la question comment est-ce qu'on va mettre fin aux intentions belliqueuses de la Russie, comment est-ce que nous allons arriver à plus jamais ça, ce sont des points d'interrogation, nous n'avons pas de réponse là-dessus. Et puis, un autre point sur lequel on peut déjà éventuellement commencer à réfléchir, pardon, je vais vous choquer, mais c'est la question de la future réconciliation russo-ukrainienne. Parce qu'il n'y aura pas de paix en Europe tant qu'il n'y aura pas une réconciliation entre la Russie et l'Ukraine. Et je veux dire, ça peut paraître monstrueux de dire quelque chose comme ça aujourd'hui, mais rappelons-nous simplement que l'Europe s'est construite grâce à la réconciliation franco-allemande. S'il n'y avait pas eu de réconciliation franco-allemande, il n'y aurait pas eu d'Union européenne. Et donc, il faudra arriver à cette réconciliation. Mais je reviens à ce que Nicolas a souligné, qui est extrêmement important. En réalité, une réconciliation russo-ukrainienne, elle implique un travail de revoir tous les fondements des relations entre les deux pays. Elle implique aussi de revoir complètement toute l'historiographie russe, parce que tant que la Russie continuera à nier, comme le fait M. Poutine, la réalité, la légitimité de la nation ukrainienne, eh bien, il est clair qu'une réconciliation est complètement impossible. En réalité, c'est un point qui est tout à fait fondamental et sur lequel il y a beaucoup de travail à faire, mais là, encore une fois, je suis pleinement d'accord avec l'ampleur du problème qui a été souligné par Nicolas Ryabchuk. Alors, deuxième point, s'il y a changement d'époque, c'est aussi parce que cette guerre marque sans nul doute un tournant dans l'histoire de la Russie. Et là, je me permets d'attirer votre attention sur deux points. Le premier, c'est que nous vivons, je n'en doute pas, et c'est difficile parce que c'est en cours et on voit que ce n'est pas encore fait, mais enfin, je crois que nous vivons la fin de l'Empire russe. Et puis d'autre part, pour souligner que l'avenir de la Russie est extrêmement incertain. Donc, la fin de l'Empire russe, vous vous rappelez probablement tous ce que Brzezinski avait dit il y a déjà presque 30 ans, sans l'Ukraine, la Russie cesse d'être un empire. Ben, c'est exactement ce qui se passe en ce moment, c'est ce que nous vivons et c'est ce que la Russie continue à refuser. Parce que si la Russie ne le refusait pas, elle n'aurait pas envahi, jugé nécessaire d'envahir l'Ukraine. Donc il y a là un point fondamental qui confirme que la politique russe dans l'espace post-soviétique est un terrible échec. En fait, si la Russie est intervenue dans le Donbass, il y a déjà 8 ans, si elle a envahi l'Ukraine aujourd'hui, c'est parce qu'elle voulait récupérer l'Ukraine.
En réalité, elle l'a perdu pour longtemps, peut-être définitivement, nous n'en savons rien. Cet échec, c'est le résultat d'erreurs d'analyse à répétition. La Russie s'est enfermée dans un imaginaire nourri par cette historiographie qu'a rappelé Nicolas, qui rabaisse l'Ukraine au rang d'une province russe. Et donc là, il y a quelque chose qui mérite largement d'être approfondi. Le deuxième point, c'est que l'avenir de la Russie s'annonce aujourd'hui très incertain. Comme l'a dit un auteur russe récemment, en Ukraine, la Russie mène une guerre contre elle-même. Il est clair que cette invasion invraisemblable, injustifiée d'abord, mais aussi invraisemblable, va à l'encontre des intérêts de la Russie sur le plan économique et sur le plan diplomatique. Nous le savons, la Russie est aujourd'hui isolée sur la scène internationale, du moins sur son flanc occidental. N'oublions pas qu'à la fois sur le plan diplomatique, mais aussi dans les domaines culturels, sportifs, dans tous les domaines en réalité, et économiques, bien sûr, avec les sanctions, la Russie est considérée aujourd'hui comme un État paria. Alors, je vais en reparler dans un instant. J'ai bien dit que la Russie était devenue un pays paria dans la vie internationale sur le flanc occidental. Et là, il y a un point très important, ce n'est pas un isolement mondial. Avant d'en parler, je voudrais quand même souligner que si cet isolement est seulement au sein du monde, enfin seulement dans le monde occidental, eh bien, ce qui est en train de se produire, c'est une rupture russo-occidentale qui bouleverse complètement la place de la Russie dans le monde. Elle est une rupture historique majeure pour la Russie. La Russie, rappelons-le, est un pays, alors certains diront européen, d'autres asiatique, mais toujours est-il qu'elle est très proche, elle fait partie du continent européen, et donc ce qu'elle est en train de faire, ce qu'elle est en train de provoquer, c'est une rupture historique majeure. Je vous renvoie au découplage énergétique qui est en train de se produire, ou aussi pour les universités, la sortie annoncée du processus de Bologne, qui est un drame total et qui va à l'encontre de tous les intérêts de la Russie. Alors, troisième point, je vais en avoir rapidement. J'ai 2 minutes encore? Oui, oui. D'accord. Mon troisième point, c'est de parler évidemment de l'Europe. Ces événements ont déjà bouleversé les équilibres stratégiques en Europe. D'abord parce que l'Europe est directement concernée par l'invasion de l'Ukraine. L'Europe représente pour l'ensemble, l'invasion de l'Ukraine représente pour l'ensemble de l'Europe une menace, et cette menace est proche. Je vous renvoie à la déclaration récente du général Burkhardt, qui est notre SEMA, notre chef d'état-major des armées, et qui a dit il y a quelque temps, soyons conscients que des missiles russes frappent à moins de 1500 km de Paris. Vous vous rappelez quand le général de Gaulle nous avait dit que le rideau de fer était à 2 étapes du rideau de fer. Il y a des expressions comme ça qui marquent, qui font prendre conscience de la réalité d'un danger. Et donc l'Europe, clairement, se sent à nouveau menacée parce que la guerre est proche, et aussi parce que, et ça, Nicolas a cité notre grand collègue historien Timothy Snyder, qui a souligné à juste titre que quand un grand pays, un grand État en vient à nier l'existence d'une petite nation, l'Ukraine n'est pas une petite nation, mais enfin bon, c'était l'argumentaire de Timothy Snyder, et bien là, il y a manifestement une menace pour tous les voisins, mais aussi pour l'ensemble du monde. Toujours est-il que cette menace russe
eh bien, elle a renforcé l'unité européenne, elle a renforcé les liens transatlantiques. Je vous rappellerai juste qu'il n'a fallu que quelques jours aux 27 États membres de l'Union européenne pour adopter des sanctions économiques extrêmement fortes, de haute intensité. Et bien sûr, il y a eu des divisions, bien sûr, ça a été difficile, il y aura encore des divisions et des difficultés, c'est sûr, mais fondamentalement, eh bien, ça a renforcé la cohésion de l'Union européenne. Ce que tout ça amène à dire, à souligner, c'est que l'Europe est à nouveau divisée, mais la division d'aujourd'hui est très différente de la division qui s'est produite en 1945, parce qu'il y a toute une partie de l'Europe centrale et orientale qui sont des États membres de l'Union européenne depuis 2004, que l'Ukraine, mais aussi la Géorgie et la Moldavie sont candidates à l'Union européenne, que d'autres États du Balkan le sont aussi, nous le savons. Et donc, finalement, c'est une Europe qui est à nouveau en train de s'élargir. Cette Europe, elle est divisée sur des bases complètement différentes de celles de 1945, mais comme en 1945, elle exclut toujours la Russie, et elle l'exclut de son fait. Donc, il y a là un point qui est très, très important. L'OTAN, elle aussi, est renforcée. Je terminerai mon dernier point pour dire que ça, c'est un point qu'il ne faut quand même pas oublier, que, eh bien, je l'ai dit tout à l'heure, les répercussions de la guerre sont planétaires. Nous le voyons dans le domaine des céréales, de l'énergie, etc. Mais aussi parce qu'il y a de très nombreux pays dans le monde, malheureusement, qui ne se sont pas joints aux sanctions, qui n'ont pas condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie, en réalité qui ne se sentent pas concernés par cette guerre en Europe. Et bon, c'est en soi tragique, mais ça peut mener à un renforcement de la compétition dans le monde au sein de ces pays qui sont très largement les pays émergents, entre la Russie et les pays occidentaux. Voilà, quelques idées. Pardon d'avoir été un peu longue, mais le sujet est si riche.